الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الشفيع الأبطح ومحمد عربي. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. القادر بنيته في الظاهر القول ونزل عنه الأولين والموت والدنيا والكرم وحمد النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفخر المقدم الإمام محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم وذريتهم في عليهم أجمعين. ثم إلى روح الإمام الغيور وسيدنا الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولى التوحيد وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الصديق العالمي. ثم إلى أزواج أولادهم الحبيب الإمام بكر الشفر وسيدنا الحبيب الإمام عمر ومختار وحبيب الإمام عبد الله وإخوانه وأولادهم وذرياتهم. ثم إلى أزواج الإمام علي أبي بكر الشفر وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روحي صاحب السلطان الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي. ثم وصل لمن أجازني مولانا الحبيب محمد حيدر بن فريد بن زيد بن حسين الله يدرس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita berwasul dengan Fatihah, hadiah Fatihah untuk orang tua kita. Hadiyatan wasilatan wa barakatan min ummil Qur'an wa min salawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila abina wa ummina lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبنا سيدنا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sangat tidak mudah lagi pada malam hari ini memberikan saya kesempatan untuk mewakili para panitia dalam rangka pelaksanaan Maulid Nabi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita dalam keadaan sehat walafiat dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi menambah tenangnya hati kita ataupun batin kita ketika ayat suci Al-Qur'an kita dengarkan. Bapak Ibu sekalian, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mudah-mudahan syafaatnya bisa kita diterima dan pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini yang kami hormati Bapak PJ Bupati Tulang Bawang yang diwakili oleh Bapak Saud Sinurat, yang kami hormati pada malam hari ini
Tentunya pada malam ini berbahagia ada kakanda saya Anka Hasan yang hadir. Kami ucapkan terima kasih beserta rombongan beserta para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, ada Abah Wahid, ada Ketua NU, Adinda kami Irfan Tony, rombongan yang pada malam hari ini hadir, ada Tobahul Tusung Rasul ya Bang ya. Tidak lupa saya ucapkan kepada Pak Camat Sofian selaku punya wilayah, dan juga Pak RT, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sapa? Karena acara malam hari ini adalah ruang lingkup RT, ruang lingkup RT, tapi kita berada di Kompleks Pemda Tulang Bawang. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak dan Ramil ya, dan malam hari ini hadir para tokoh agama sudah saya sebutkan, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah daripada Maulid Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai ya, Kiai Diki Pratama pada malam hari ini, atau yang sering disebut mereka kalau anak-anak pondok menyebutkan ataupun kaum menyebutkan apa Diki ya. Pada malam hari ini kita ambil agak jauh nih di luar kabupaten Pak Saud, dari Lampung Tengah ya. Kami ucapkan nanti malam hari ini menggemparkan atau membuat kita mengerti apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi. Mudah-mudahan pada malam hari ini Bapak sekalian, dengan kita hadir pada malam hari ini, kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih semua bapak-bapak yang sudah hadir dan sabar dari tadi menunggu jalannya acara hingga akan kita dengarkan hikmah daripada Maulid Nabi ini. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada para warga RT 4 RW 2 yang sudah memberikan sumbangan baik material maupun sumbangan berupa taruh yang pada malam hari ini, taruh dan desel kepada yang sudah memberikan sumbangan akhir lengkap. Kami tunggu juga tahun depan lagi pada malam hari ini Bapak sekalian, dan para donatur baik pun anggota dewan yang ada di sekitaran kita, masyarakat umum yang ada di seputaran Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan ini sesuai dengan nama masjid kami itu ikhlas. Jadi apa yang pada malam hari ini dengan yang ikhlas Bapak Ibu sekalian, yang ikhlas nyumbang, yang ikhlas datang, yang ikhlas memberikan ceramah, mudah-mudahan mendapatkan nikmat ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seperti kami tidak salah ya, bagi beliau sebagai ketua panitia sekarang sangat religius dan juga sangat pengertian, namun yang bekerja yang payah kami bukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan pejabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini akan diwakili oleh Bapak Haji Saud Simanot Dasa MH. Waktunya kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam takzim dari Pak PJ Bupati, walaupun beliau tidak berkesempatan hadir oleh karena tugas dan lain hal, tapi beliau sangat menyambut baik acara ini. Mudah-mudahan walaupun beliau tidak hadir pada saat ini, acara ini tetap berlangsung dengan hikmat dan penuh arti. Saya akan membacakan sambutan penjabat Bupati Tulang Bawang sebagai berikut. Sambutan penjabat Bupati Tulang Bawang pada acara
peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1946 bertepatan dengan tahun 2024 Masehi, Jumat 20 September 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Ustadz Kiai Dengki Pratama selaku penceramah pada hari ini. Nanti akan kita dengarkan beliau menyampaikan hikmah-hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau akan memberikan suasana sejuk, nyaman di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkup Pemkab Tulang Bawang. Hadir bersama saya Camat Menggala Pak Sofian, kemudian hadir juga Lurah Menggala Selatan. Selanjutnya yang kami hormati tokoh agama. Di sini hadir para kiai, para ustadz, pimpinan pondok pesantren yang ada di seputaran Menggala, khususnya Kecamatan Menggala. Hadir juga pada kesempatan hari ini saya melihat juga rekan saya para penggerak atau yang berkecimpung di media massa hadir rekan kami di sini. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, tapi saya cukup mengenal beliau sangat dekat. Baik, saya lanjutkan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1946 Hijriah 2024 Masehi pada malam ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin yang berbahagia, selawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling mulia dengan seluruh keutamaan yang dimilikinya. Salah satu keutamaan yang beliau miliki adalah akhlaknya yang begitu mulia. Sikap dan perbuatan beliau juga relevan untuk dijadikan tauladan sepanjang zaman. Maka pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam meneladani sikap dan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya harapkan agar sikap dan perbuatan tersebut diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, sampai dalam berbangsa dan bernegara. Semoga dengan diamalkannya sikap dan perbuatan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis, unggul, damai, aman, nyaman, guyup, mandiri, agamis, natural, inovatif, dan sejahtera. Terakhir, semoga melalui momen ini persatuan dan kesatuan umat Islam di Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat. Mari kita buktikan bahwa kita sangatlah mencintai perdamaian. Hal tersebut menjadi sangat penting pada saat menjelang pilkada seperti saat ini. Mari kita menjadi pelopor perdamaian agar pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Untuk menutup sambutan ini tidak afdol rasanya kalau saya tidak bacakan pantun. Saya minta nanti sikapnya, sikap ya, sikap. Saya ulangi sikap. Pantun pertama, kewai tulang bawang memancing ikan. Sikap. Singgah di Nenggala untuk membeli umpan. Sikap. Maulid Nabi kita laksanakan, semoga syafaat Nabi juga kita dapatkan. Satu lagi, belum. Masyarakat terus bersinergi dengan pemerintah agar Tulang Bawang mengalami kemajuan. Selamat mendengarkan tausiah, semoga kita mendapatkan pencerahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat Bupati Tulang Bawang Ferry Yuledi SPMM MT cap di tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Haji Saud tadi ngasih pantun, jadi saya bikin pantun juga Pak. Cocok, sikap. Ibu, Bu, masih hidup. Khusus ibu-ibu, ke Bandar Jaya beli baju batik. Semangat kita. Ke Bandar Jaya beli baju batik. Pulangnya beli soto Makassar. Ibu-ibu daerah Pemda cantik-cantik, tapi sayang banyak utang di Bang Mekar. Bang Mekar nyampe sini Pak? Walah ya. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu, Mbak Yai, saya sebenarnya ini orang Lampung. Jadi kita enaknya bahasa Lampung apa bahasa Indonesia? Campur cocok. Jadi saya di sana itu Pak, saya ini bukan kiai, tapi kiai. Kami orang Lampung Gunung Batin punya tradisi. Kalau anak laki paling tua, maka dipanggilnya
Mohon maaf Mbak Yai yang membedakan kami Lampung dengan teman-teman Jawa di sini. Kalau orang Jawa ingin dapat gelar kiai, mondok dulu, tirakat dulu, ngalim dulu, kadang pulang belum tentu dipanggil. Tapi enggak, buat kami orang Gunung Batin, jadi pandar togel pun dipanggil. Cuman itu asli dan banyak togel yang wahai. Masnya jangan kegedean, Mas Bro. Mana tukang cek? Jangan kegedean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdani. Hadratil muhtaramin, para alim, ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bil khusus yang saya hormati dan yang kita muliakan beliau Al-Mukarram Simbah Yai Abdul Wahid, yang saya hormati dan saya muliakan Bang Yai Hartono, seluruh alim ulama, tokoh-tokoh agama. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat zahir batin, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Kita sebagai santri dan jamaah diberikan keistiqomahan sehingga digolongkan orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan PJ Bupati Tulang Bawang yang malam hari ini diwakili Bapak Haji Saud Sinurat. Salam kenal Bapak. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Camat Menggala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Anka Hasan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jajaran kepanitiaan peringat Maulid Nabi, seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Komplek Pemda, dan tak lupa teman-teman grup Hadrah Ahbabur Rasul. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kumpulnya kita pada malam hari yang mulia ini, Allah golongkan kita hambanya yang hidup selalu dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah. Amin amin ya rabbal. Saya malam ini Bapak Ibu bukan ceramah Mbah Yai, mohon izin saya latihan pidato aja Pak Bu ya. Soalnya saya ini salah ngundang panitianya, saya ini bukan kiai Pak. Ya kiai itulah tadi. Jadi Mbak Yai mohon izin, kiranya ada yang selip, ada yang salah, langsung jiwit dari belakang. Kalau orang Gunung Batin ngomong cugin jak lambe. Cucuk cucuk. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah golongkan kita Bapak Ibu. Allah mudahkan langkahan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, tepatnya Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka memperingati sosok manusia yang mulia, yakni baginda Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu, Ibu hadir di sini itu maunya Allah. Kita yang bisa berkumpul di majelis yang mulia ini pilihan Allah. Bukan karena ibu bapak hebat dalam imannya, bukan karena takwanya tinggi kepada Allah, tapi emang benar-benar Allah pilihkan.
Amin Allahumma. Maka kata Nabi, Bapak Ibu, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah pilih orang tersebut untuk memahamkan agamanya Rasulullah. Amin Allahumma. Kalau Allah tidak mau, biarpun majelis ilmu, masjid, musola di depan rumah, maka dia belum tentu hadir. Betul? Biarpun majelis ilmu, masjid, musola di samping rumah, telinganya tidak budak, kakinya mudah melangkah, tapi kalau Allah pilih maka tak akan hadir. Tapi kalau Allah pilih, jauh-jauh pasti Allah gerakkan. Betul? Termasuk saya, Bapak Ibu. Malam hari ini Gunung Batinudi, kalau Bapak tahu Gunung Batinudi, Masjid As-Solihin di bawah tol. Malam hari ini tabligh akbar memperingati Maulid Nabi, tapi saya lebih milih untuk hadir di tenda. Kenapa saya nggak ke sana? Karena nggak diundang. Ya saya pikir-pikir kenapa ke sana, Pak? Ini lanjut ya, Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan rasa cinta sayang kita, dengan setiap bulan Maulid masuk, kasih sayang luar biasa kepada sosok manusia yang mulia, kita telah dimasukkan surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada beliau, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita ngaji, kita goyang-goyang dikit. Cocok? Nanti saya sebut manusia yang ku cinta, tapi tangannya diangkat. Cocok? Nanti waktu sholawat burda, goyang kanan, goyang kiri. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia yang ku cinta, belum goyang, baru ngangkat dulu. Laman kak mulai turun maulaya sholli, goyang kanan kiri. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham, Pak? Angkat ya, Pak ya. Cocok? Manusia idolaku, manusia pujaanku, Muhammad
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi kita itu Ibu 124.000. Berapa? 124.000 yang menjadi nabi. Yang menjadi rasul 313. Yang jadi rasul berapa? 13. Yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Diangkat pangkatnya menjadi ulul azmi 5, dan diangkat menjadi pemimpin para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, pemimpin para rasul, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Bapak Ibu pilihan Allah. Jadi Nabi Rasul pilihan Allah, tidak mencalonkan diri untuk jadi Nabi, bukan mencalonkan diri untuk jadi Rasul. Beda dengan kita, kadang mencalonkan, tapi yang Nabi dan Rasul tidak. Jelas? Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu? Biar umat Islam ini paham, kalau setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Andaikan ada yang ngaku palsu, kok ada yang percaya lugur. Tahu lugur? Ya wena orang pokok. Jangan salah Bapak Ibu, banyak yang ngaku nabi tapi faktanya banyak pengikutnya. Betul? Ahmad Musaddiq ngaku nabi, pengikutnya banyak. Betul? Profesinya hanya sebagai dokter, guru olahraga, karena nggak pernah maulid nabi, karena nggak pernah hadir pengajian. Ada orang yang ngaku nabi percaya. Betul? Mending Pak Ahmad Musaddiq, namanya agak ada arak-arak. Yang paling ngeri terakhir menggegerkan di tahun 2019, perbatasan Jawa dan Sunda, Tukimen. Betul Pak ya? 2019 lihat geger di on the spot. Tukimen belas gak ada arak-araknya, tapi faktanya banyak pengikutnya, faktanya banyak jamaahnya, karena nggak pernah ngaji, karena nggak pernah ikut maulid. Ada yang ngaku nabi tapi diikutkan. Na'udzubillahimin. Nabi kita enak, Muhammad namanya saja sudah menggegerkan. Kalau disambut, diiring dengan pembacaan sholat, nggak kerasa netes air mata. Sallallahu ala Muhammad. Sedih. Coba begini, mak sedih sama sekali. Sallallahu ala begini. Nya ada yang teman kakak wakai ya. Betul Bapak Ibu. Makanya Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan pemimpin para rasul, yang bisa menyelamatkan umat, dan hanya satu-satu nabi yang memberikan syafaat. Amin Allahumma. Kemuliaan Nabi Muhammad, keistimewaan Rasulullah. Satu Bapak Ibu, Rasulullah itu manusia yang mulia. Seumur hidupnya tidak pernah angop. Nabi itu seumur hidupnya tidak pernah angop. Beda sama kita Bapak Ibu, baru mulai kamu mulai mahwab. Jangan lagi sini ujung nih kamu nak kapitau galai. Nyalai Bapak Ibu. Nabi seumur hidup nggak pernah angop, nggak pernah mahwab,
kemuliaan keistimewaan Nabi seumur hidup tidak pernah angop. Yang kedua, Nabi itu kalau tidur matanya merem, hatinya melek. Maka Rasulullah setiap bangun tidur pasti langsung ibadah tanpa mengambilkan air wudhu, karena matanya saja yang merem tapi hatinya masih melek, ingat Allah. Beda sama bapak ini matanya melek, hatinya merem. Betul. Coba ditanya, kenapa Ustaz yang ngaji babnya berat megam karena Nabi itu mulia, Nabi itu istimewa, seumur hidupnya tidak pernah angop. Nabi seumur hidupnya matanya merem, hatinya melek. Yang ketiga, Nabi itu Bapak Ibu kalau hadir di suatu tempat maka wanginya 3 hari 3 malam tidak hilang. Andaikan Nabi mampir di Masjid Al-Ikhlas, wanginya 3 hari 3 malam tidak hilang, pasti manusia bisa menandakan Nabi pernah hadir ke sini. Beda dengan keringat Bapak, sama 3 hari 3 malam gak hilang. Nisan wakai mak bangi betul. Nabi mulia, Nabi istimewa, fisiknya, ketampanannya, zahirnya luar biasa, batinnya, ibadahnya Nabi. Seumur hidup Nabi sujud sholat ibadah kepada Allah. Diriwayatkan pernah melaksanakan sholat sunnah sampai kakinya berdarah dan bernanah. Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, engkau kan Nabi yang mulia, sudah dijamin surga, kenapa engkau masih melaksanakan ibadah sampai kaki berdarah dan bernanah? Apa kata Nabi? Indah, luar biasa. Afala akunu abdan zakura, apakah aku nggak kepingin jadi hamba yang pintar bersyukur? Allah kasihkan aku sehat, ku pergunakan untuk ibadah. Allah berikan nikmat sehat, ku pergunakan untuk amal soleh. Amin Allahumma. Ibadah sampai kakinya bengkak. Saya juga tahu kaki Bapak bengkak. Asam urat. Betul. Doain Nabi istimewa, kemuliaan Nabi luar biasa, cara ibadahnya istiqomah walaupun sudah dijamin surga, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah muji tampan Nabi. Allah enggak pernah muji ke fisiknya Nabi. Allah enggak pernah muji cara ibadah Nabi. Lihat Al-Qur'an, Allah muji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh suri tauladan yang mulia, budi pekerti yang baik, akhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Bapak Ibu gak pernah muji Rasul karena tampannya. Allah gak pernah muji karena ibadahnya. Allah muji Nabi kita bukan karena fisiknya, tapi yang dipuji Allah di dalam Al-Quran akhlak. Apa Ustaz Kiai akhlaknya Rasulullah? Satu, akhlaknya Nabi itu Bapak Ibu pinter jaga perasaan orang lain. Pinter apa? Jaga perasaan orang lain. Rasulullah pernah diundang sama sahabat untuk makan bareng Bapak Ibu, untuk makan bareng kan. Rasulullah diundang sahabat makan, disuguhi makanan dan buah-buahan. Salah satu buah yang disuguhkan sahabat ada buah anggur. Nabi makan sambil tersenyum. Nabi makan sambil tersenyum sampai buah anggurnya habis. Sahabat Umar, Abu Bakar enggak ditawar sama Rasulullah. Ini sahabat ini bingung. Mahmalai Rasulullah biasa lama nanganawa ijomawa. Biasanya Nabi itu kalau makan pasti nawar, ini enggak. Nabi ini lapar gayanya. Singkat cerita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika pulang di perjalanan, Sayyidina Umar bin Khattab nanya, ya Rasulullah, biasanya engkau tuh kalau makan bersama, apa yang kau makan pasti engkau tawar untuk kami.
Tapi kenapa tadi anggur itu semuanya kau habiskan tanpa engkau menawarkan satu pun kepada kami? Maka indah jawaban Rasulullah, Bapak Ibu. Tadi anggur yang saya makan kecut. Kalau kalian yang makan, wajahnya pasti berubah. Kasihan sahabat yang sudah ngundang. Saya nggak mau kalian makan wajahnya berubah. Ini sahabat kecewa. Akhlak Nabi, pinter jaga perasaan orang. Kalau saya belum bisa, Bapak Ibu, saya belum bisa. Saya tadi datang aja disuguhin plastik merah, saya kaget. Saya datang disuguh plastik merah. Toko bebai coba nih teman, bebai dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak Nabi, pintar menjaga perasaan orang lain, turun diamalkan oleh ulama. Salah satu ulama Mbah Yai Ahmad di Jawa Timur. Akhlak Nabi yang menjaga perasaan orang lain, Mbah Yai Ahmad di Jawa Timur ini ulama besar, kiai besar. Suatu ketika diundang salah satu jamaahnya pengajian, jamaahnya luar biasa. Setelah pengajian, kebiasaan jamaah kalau kiai pulang pasti rebutan cium tangan, betul? Ribuan jamaah rebutan cium tangan Mbah Yai Ahmad. Saking padat dan ramainya jamaah, salah satu panitia langsung dorong Mbah Yai Ahmad masuk mobil. Masuk, langsung tutup pintu mobil. 1 kilo dari tempat pengajian. Setelah pergi pulang, kata Mbah Yai Ahmad, "Kang, berhenti Kang." "Kenapa Mbah Yai?" "Tangan saya kejepit." Masya Allah. Apa kata supirnya? "Mbah Yai, kenapa Mbah Yai nggak ngomong? 1 kilo itu sudah jauh, tangan Mbah Yai itu sudah berdarah. Nggak ngomong Mbah Yai." Apa kata Mbah Yai Ahmad? "Saya nggak mau. Kalau saya tegur di depan jamaah yang banyak, pasti satu panitia dimarah dengan panitia yang lain. Jaga perasaan orang lain itu ibu, salah satu akhlak yang mulia." Ibu, ibu boleh pakai gelang emas, ibu boleh pakai anting emas, tapi lihat dong tetangganya. Jelas ibu? Ibu ada anting emas? Nggak ada. Kalung emas? Nggak ada. Gelang kaki emas? Ini istri siapa sih? Allah senang ya Mbak Yai. Jaga perasaan satu sama lain. Maka Nabi itu pernah ngomong Bapak Ibu, "Innallaha la yanzuru ila su'abikum wa amwalikum. Innallaha la yanzuru ila su'abikum." Sesungguhnya Allah mandang orang Pemda bukan karena fisiknya, bukan Allah mandang karena tampangnya. Wa amwalikum, bukan Allah mandang manusia di Pemda ini karena hartanya, lebar tanahnya, besar rumahnya, besar mobilnya, besar istrinya, bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah mandang kita ila qulubikum, hati yang baik, hati yang selamat. Tampang nggak, cantik nggak apa-apa, tampang biasa-biasa saja, tapi kalau hatinya baik itu kadang nyenengin, betul Pak? Betul Ibu? Ibu punya mantu wajahnya cantik, indah gemulai, tapi nggak sayang sama mertua, senang? Tidak. Kita punya teman tetangga, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, jabatannya besar, tapi kalau hatinya nggak baik, nyaman nggak duduk bersama? Tidak. Maka Nabi sudah mengatakan, ila qulubikum, yang Allah pandang kita manusia yang hidup di tengah-tengah Pemda, hati yang selamat.
Maka pembagian hati itu ada 3 Bapak. Ada berapa? Qalbun mayit, diingat-ingat biar maulid dapat ilmu, diamalkan nyampe mati. Amin Allahumma. Hati terbagi jadi 3. Qalbun mayit, hati mati. Qalbun marid, hati sakit. Qalbun salim, hati selamat. Diulangin, pembagian hati ada berapa? Yang pertama, qalbun mayit, hati mati. Yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Yang ketiga, qalbun salim, hatinya selamat. Kita kupas yang pertama, qalbun mayit, hatinya mati. Bayai, hati yang mati itu kayak apa sih? Satu, dia gak pernah nyesel ketika gak ibadah. Yang kedua, gak pernah sedih ketika berbuat maksiat. Hatinya mati, gak nyesel, gak ibadah, gak sholat, gak nyesel, gak berangkat ke masjid, enggak nyesel. Teman-temannya pengajian dia enggak nyesel. Teman-temannya sedekahan dia enggak nyesel. Lalu yang kedua, enggak sedih ketika melakukan perbuatan dosa. Ngomongin kawannya enggak sedih. Makan harta orang lain enggak sedih. Nyakitin hati tetangga enggak sedih. Hatinya mati, enggak mau sholat dia enggak nyesel, nyakitin orang lain juga tidak sedih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, qalbun mayit, hatinya mati. Maka hati ini Pak, nanti kita cek sepulang rumah, hati saya ini mati apa hidup ya. Kira-kira saya kalau dengar panggilan Allah itu langsung ke masjid apa enggak ya? Jelas? Jelas? Saya manusia, Bapak manusia. Kita ini masih disebut orang Pak. Kenapa? Karena masih ada jasad, masih ada ruh manusia. Tapi kalau jasadnya sudah nggak ada, ruhnya sudah tidak ada, bukan manusia, tapi jenazah. Betul? Saya masih dipanggil Deki karena masih ada jasad, masih ada ruh. Kok nanti pulang pengajian saya wafat, sudah nggak dipanggil Deki, tapi sudah jadi jenazah. Jelas? Jasad ada yang sehat, ada yang sakit. Yai, jasad sehat tuh kayak mana sih Bapak? Kok disuguhi gulai kambing, kok makan, berarti jasadnya sehat. Kok disuguhi gulai kambing nolak, berarti sakit. Jelas? Darah tinggi. Bapak kok disuguhin minum-minuman manis minum, berarti jasadnya sehat. Kok disuguhin minum-minuman manis nolak, berarti sakit. Jasad ada yang sehat, ada yang sakit. Ruh sama Pak. Ruh tuh ada yang sehat, ada yang sakit. Bayai kapan sih melihat ruh itu yang sehat dengar panggilan azan? Hayya 'alas shalah. Ruhnya sehat, ninggalin pekerjaan, bangun tidur subuh, ke dapur ngambil air wudhu, langsung jamaah ke masjid, berarti sehat. Jelas nggak Bapak Ibu? Ibu, Bu, ruh tuh kayak gitu. Kok ibu bapak dengar suara azan, hayya 'alas shalah, kok ngangkat sarung nutup kepala, berarti nggak sehat ruhnya. Betul? Tempat saya Gunung Batu itu ada kejadian Pak. Bapak-bapak tuh waktu azan subuh, hayya 'alas shalah, dia bukannya ke masjid malah ngangkat sarung nutup kepala, lupa bawahnya nggak pakai celana. Itu ada Pak
tuh masih di Gunung Batin tuh Pak. Lupa dia kalau bawahnya nggak pakai celana. Subuh kelewatan, sudah jam 6:30, istri bangun lebih dulu, masak di dapur. Ini suaminya belum bangun tidur, anaknya yang paling kecil dipanggil sama ibunya. Saleh namanya. Anaknya yang paling kecil, Saleh. Iya Mak. Bangunin bapak. Udah 6:30, bapak tuh mau kerja apa enggak? Siap Mak. Saleh itu apa kata Mak? Masuk kamar. Buka pintu, kaget Saleh, lari tempat Mak. Bapak Mak, kenapa bapak ngising? Kaget ibunya, masa sih? Iya Mak. Lihat emaknya, ya Allah Saleh, bapak kamu bukan ngising tapi nelor. Kejadian tempat saya, gara-gara kalau subuh dengar ajan nggak bergegas bangun mau berangkat ke masjid. Ila qulubikum, hati yang dipandang oleh Allah, satu hatinya mati. Yang kedua ini Bapak Ibu dapat oleh-oleh, saya juga ngamalin, Bapak pun ngamalin. Qalbun marid, hati itu sakit. Hatinya apa? Sakit. Orangnya ke masjid rajin, tiap malam baca Quran rajin, kalau sedekahan nggak pernah tinggal, ibadah tiap waktu, tapi dia punya penyakit, hatinya sakit. Sepenyakit hati itu ada berapa Mbah Yai? Ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama hasad. Apa Ibu? Tahu hasad Pak? Hasad tahu? Iri dengan nikmatnya orang lain. Hasad. Tetangga beli mobil, ya seneng, padahal rajin ibadah. Jelas? Kalau tetangganya bikin rumah, hatinya ini susah nerima gitu. Jelas ya Pak ya? Kalau tetangga beli kulkas 2 pintu itu bawaannya nggak seneng ya? Selalu keliling. Dia itu bikin rumah itu cairan bank dia itu. Saking nggak seneng, hasad, punya penyakit iri dengan nikmat orang lain. Biarpun kita ahli ibadah, biarpun tiap malam kita hatamkan Al-Quran, biarpun kita kalau sujud kepalanya sampai benjut, putar tasbih sampai putus. Kalau punya penyakit gak senang dengan nikmat orang lain, jangan mengharapkan surganya Allah. Na'udzubillahi min. Hati-hati, ini kita semua ini Pak. Jelas ya Pak ya? Ini kita tuh sering, saya juga sering. Kalau orang lain dapat nikmat tuh gak senang. Yang kedua, penyakit yang kedua, ujub. Apa Bapak? Ujub. Bukan usul. Bukan usul. Kejadian pengajian di Gunung Batin. Kamu pengajian di mana? Sama Mbah Yedi. Ngaji Bapak Pak? Hati. Emang kata Mbah? Penyakit hati ada 5. Apa aja? Hasad. Yang kedua, kusuk. Ujub, alif jiba. Ujub apa? Ujub berbangga diri. Berbangga diri. Yang kedua takabur. Yang ketiga takabur. Takabur itu apa sih Mbak? Takabur itu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling tinggi. Takabur. Biarpun kita ibadah punya sifat hati penyakit takabur, na'udzubillah min dzalik, tidak akan pernah dihalalkan husnul khotimah. Na'udzubillah min takabur. Lalu yang keempat, riya. Apa ya Bapak Ibu? Riya. Riya itu ibadah ingin dipuji orang lain. Kalau sholat itu dibikin-bikin. Tahu Pak ya? Dia ibadah ingin dipuji orang lain. Takbirnya dilebih-lebih. Biasa-biasa saja. Telapak tangan menghadap kiblat. Ya, kalau kata kami Imam Syafi'i, lisan ucap Allah, hati sambil niat. Udah biasa saja. Telapak tangan ngadep kiblat. Allah. Lisan ucap Allah, hati sambil niat.
niat selesai tutup dengan Allahu Akbar, biasa saja. Gak usah lagi oh usah Allah, biasa saja, biasa saja. Pernah Pak ngeliat kayak gitu Pak? Ayo ya. Tapi bukan orang sini, gunung batin. Kalau sholatnya dia lebih ingin dipuji, jelas sholat biasa saja. Allah, telapak ngadep kiblat, lisan mengucap Allah diiringi niat, ditutupi. Oh, Mbak, beres. Ada lagi yang kedua, didahului yang kanan, diakhiri dengan yang kanan, takbir Allahu Akbar. Diawali kanan, diakhiri dengan kanan. Itu tata cara yang benar. Tapi kadang ada orang yang lebih Allah. Ada Pak ya? Bukan orang sini, tempat saya banyak. Biasa saja ibadah, nggak usah ingin dipuji orang lain. Kalau sedekah disembunyikan dan tak ikang. Tahu tak ikang Pak? Biasa saja. Kalau sedekah disembunyikan, besar kecil apa yang kita berikan sembunyikan, cukup Allah yang melihat apa yang kita sedekahkan. Amin Allahumma. Kalau sedekah ke masjid 1 juta, nggak usah tulis papan tulis. Tempat saya itu ada Pak, dia sedekah 200.000, ditulis papan tulis 1 tahun nggak dihapus. Ada Pak di sini Pak. Maka sedekah. Iya, ria, hasad, dia rajin ibadah, tiap hari baca Quran. Kalau sujudnya lama, tapi punya penyakit satu, hasad iri dengan nikmat orang lain. Yang kedua, ujub, berbangga diri. Yang ketiga, takabur, sombong, merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar, merasa paling mulia, merasa paling soleh. Lalu yang keempat tadi, ria, ibadahnya ingin dipuji oleh orang lain. Penyakit yang kelima yaitu sum'ah. Apa namanya? Sum'ah itu apa sih Pak Yai? Sum'ah itu selalu menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Dia kalau berbuat baik selalu diceritain sama orang lain. Ini maulid Nabi, ini akhlak Rasulullah. Ya, contoh akhlak mulia Nabi. Nabi itu kalau ibadah nggak pernah ingin dipuji dan nggak pernah menceritakan. Kan kadang ada ya Pak ya, kita itu pernah ketemu, pernah tuh. Kalau datang ke masjid, kipasnya dingin ya. Iya. Tahu nggak siapa yang ngasih? Emang siapa? Gue. Ada Pak. Sering itu Pak. Dikit-dikit kalau cerita, itu kalau bukan karena saya. Hati-hati. Banyak sujud kita kepada Allah. Tiap malam kita menghatamkan Al-Quran. Kalau punya penyakit gak dihalalkan masuk surga. Na'udzubillahi min. Apa Mbak Yai? Kalau hatinya punya penyakit, apa sih obatnya? Ulama membuat syair, tombol hati. Jawab Indonesia, ya lepok. Obat hati itu 5 yang pertama Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga duduk dengan orang soleh. Yang keempat banyaklah berpuasa. Yang kelima berbanyaklah zikir malam. Allahumma
penyakit takabur, ada penyakit sum'ah. Obati wa kata ulama, yang pertama dengan membaca. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, buka kitabnya Allah wa yatadarrasunahu bainahum, saling menyimak satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah berikan rumah tangganya sakinah. Bahyai sakinah itu apa? Ketenangan. Sakinah itu apa ibu? Ketenangan. Biarpun rumahnya besar, biarpun lebar tanahnya, kalau rumahnya nggak tenang, kalau rumah tangganya nggak sakinah, apakah bahagia? Tidak. Biarpun rumah biasa saja, atap dari alang-alang, tanah langsung dari buminya Allah, kalau istri dijatah 1 minggu 8 juta, tenang. Betul? Tenang. Tenang. Wanita tuh kayak gitu bapak, wanita tuh kayak gitu. Kalau sebelum nikah sama sudah nikah tuh beda. Kalau sebelum nikah dia tuh kalau nyari suami mandangnya fisik, tapi kalau sudah nikah enggak, beda dia. Enggak apa-apa, suami saya enggak ganteng, yang penting suami saya banyak. Enggak apa-apa, suami saya enggak tampan, yang penting suami saya banyak. Gak apa-apa suami saya pergi keluar, yang penting sebelum pergi ninggalin. Sebab yang mereka butuh tuh bukan kita, yang dibutuhkan mereka ayah, 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 angel wes, angel, angel. Pengen rezekimu lancar, pengen rumah tangganya tentram, lihat konsep Nabi, buka Al-Quran, ketenangan Allah jaminkan. Hari ini kenapa kita mendapatkan kebahagiaan? Rezeki mungkin kita banyak, fasilitas mungkin kita mencukupi, tapi kebahagiaan sejarang yang kita dapatkan. Coba buka, coba cek. Barangkali kita jarang bukaan Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau orang buka baca Al-Quran, satu dijaminkan oleh Allah sakinah, yaitu ketenangan. Oh ziyadhumur rahmah, Allah berikan kasih sayang. Wa khafathumul malaikah, hidupnya dikelilingi dengan malaikat. Yang istimewa yang keempat, wa dzakarallahu bima indah, namanya selalu disebut Allah di depan makhluk-makhluknya para malaikat. Amin Allahumma. Ulang maulid minimal 1 hari 1 malam baca Al-Quran. 1 hari 1 juz. Ustaz, kiai saya nggak mampu, saya sibuk dengan kerja saya. 1 hari 1 lembar boleh. Masih banyak Mbak Yai, mata saya tuh kalau buka Quran agak rabun. 1 hari 5 ayat. Nggak mampu Mbak Yai, 1 hari 1 ayat. Insya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Baca Al-Quran. Yang kedua bangun tengah malam tahajud. Makin muslimin yudhimu dzamban, setiap kita pasti memiliki salah, setiap kita pasti memiliki dosa. Sumaya tatohar, bangun malam mandi taubat. Bangun niat mandi taubat. Nawaitul ghusla taubatan lillahi ta'ala, mandi taubat itu paling afdal. Sumayu sholli rakaataini, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat minimal. Sholat taubat, syukur-syukur tambah tahajud, syukur-syukur tambah hajat. Sumaya astagfirullah, perbanyaklah baca istighfar kepada. Bangun tengah malam, pulang dari maulid, bangun tengah malam mandi taubat. Yang kedua sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga banyak istighfar. Insya Allah dijauhkan penyakit hati. Aisyah. Yang ketiga duduk dengan orang soleh sama Mbak Hartono, Mbak Abdul Wahid. Soal silaturahmi, minta petunjuk, minta nasihat, minta
minta petua. Siapa yang hidupnya jauh dengan ulama, siapa yang hidupnya jauh dengan orang soleh, sehebat apapun dia, hidupnya tidak terarah, betul? Tapi seawam dia, ilmu nggak banyak, tapi nggak pernah jauh dengan beliau-beliau, insya Allah hatinya selamat. Amin Allahumma. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Gak mampu yang sunnah, minimal sunnah yang full, ambil sunnah-sunnah yang pilihan. Bulan Muharram, bulan Maulid, bulan Rajab. Lalu yang kelima, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perbanyaklah zikir di tengah malam. Usia sudah tua, usia sudah sepuh, manfaatkan hidup untuk menjadi pribadi yang baik. Amin Allahumma. Kalau hatinya sudah sehat, maka dapat predikat hati yang ketiga, qalbun salim. Hatinya selamat. Hati mati, ketemu hati sakit, diobatin hatinya, maka dapat predikat qalbun salim. Hatinya selamat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, akhlak Nabi itu seperti itu. Maka kata Aisyah, akhlak Nabi yang kedua seumur hidup itu, Nabi itu tidak pernah bentak istri. Subhanallah. Pak, Bapak masih hidup? Masih hidup, Pak? Bapak pernah bentak istri, Pak? Enggak. Bener nggak, Bu? Mak yakin nih kamu. Mak yakin. Kenapa budak tuh agak berilmunya nih coy. Om Suntang Busur Rojullah 5. Menghilangkan keperkasaan laki-laki. Nih kakang-kakang, bapak-bapak dengerin ini. Biasanya pengajian yang dikasihkan ibu-ibu, betul Bu ya? Hari ini malam hari ini saya khusus bapak-bapak. Khomsun tangkusu rojullah, 5 perkara yang menghilangkan keperkasaanmu, 5 perkara yang menghilangkan kewibawaan laki-lakimu, 5 perkara yang tidak ada harkat martabat jika engkau jadi suami. Khomsun tangkusu rojullah, 5 perkara. Yang pertama, tarkus sholat. Kalau dia jadi suami, kalau dia jadi seorang ayah, dia memimpin rumah tangga karena sholat, dia tidak mau sholat. Gak ada wibawanya, Pak. Gak ada wibawanya, gak ada harkat martabat kalau kita mimpin rumah tangga, kita sebagai suami maupun ayah gak mau sholat. Na'udzubillah, ini pulang ke laki-lakianmu ditingkatkan. Pantang bagiku istriku kalau aku nggak mau sholat. Amin Allahumma ya Rabbal. Belajar jamaah sama istri, tapi training dulu, latihan. Tempat saya itu pernah Pak, Gunung Batin. Ini kejadian Gunung Batin terus ini bukannya Pak. Saya ceritain mumpung mereka nggak ada yang datang. Tahun kemarin Bapak Ibu, di bulan Ramadan, waktu sholat maghrib buka puasa, saya lagi di luar kampung karena mau ngisi Mauidul Hasanah bulan Tarawih. Ada ustadz kawan saya namanya Ustadz Bukira, ustadz yang biasa imamin sholat. Saya nggak ada, Ustadz Bukira nggak ada. Jamaah 3 Pak yang datang. 1 kakek-kakek sudah tua, kalau kami ngomongnya ayi, sama Pak ya, ayi. Yang kedua, pemuda rombongan beliau nih, udah nikah tapi masih muda. Anak yang ketiga masih kecil ngaji TPA. Ustadz nggak ada yang datang, azan maghrib sudah dikumandangkan, jarak sudah mepet mau sholat isya. Geger Pak, geger. Jadi kata yang kecil ngomong sama yang tua, komatin.
tembuk Isa itu, tembuk Isa ini tomat, akhirnya dikomat. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu pun gak ada yang sanggup maju jadi imam. Kata yang paling kecil, ayo maju, ayo kan yang paling tua, kami dua ini masih muda, sikapi. Apa kata ayo? Ya Allah, tamang kau, ayo ini umurnya aja yang tua. Masalah keperkasaan maju jadi imam, ayo nggak sanggup. Kamu ngomongin yang baru nikah, apalagi saya baru kemarin masuk masjid. Kacau. Akhirnya apa kata yang paling kecil anak TPA itu, ayo maju, ayo Fatihah hafal kalau Fatihah, Qul huwallahu ahad ayat lo gak hafal, An-Nas anjak lagi An-Nas sama engkau ayat, Al-Falaq gak hafal, surat yang paling pendek Inna a'tainakal kautsar kino hafal, cuti maju ya. Tapi ya ini agak lupa sebab ayi ini waktu lagi sana zaman maju ya kira no ayi lupa nah antikam nembal di belakang maju ayi Allahu Akbar, mantap suara ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajibon nembal. Amin. Oh, surat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ulang ko Pak Mak tembuk jaduan. Inna yang paling kecil gak mulai emosi. Atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Lama Pak dari ayat ketiga nak ketemu. Kata anak apa nih? Innaku Pak. Kata ayat mati naya inna siapa dicaca. Ayat gak mengambil pusing. Biasa inna lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat saleh namanya. Dari inna apena nyampe inna lillahi. Gunung lagi punya cerita itu Pak. Tempat saya ceritain mumpung mereka nggak di sini. Ayat salehnya nggak itu. Tarku sholat, hilang kewibawaanmu, hilang kelakianmu. Kalau kau sebagai suami, kalau kau sebagai ayah dalam rumah tangga, tapi kau nggak mau sholat, na'udzubillahi min. Masalakakum fi saqar. Hei kalian, kenapa masuk neraka Saqar? Qalu lam nakuna minal musallin. Ya Allah ya Rabb, kami dulu hidup di tenda orang yang gak mau sholat, orang yang meninggalkan sholat, ditempatkan di neraka Saqar. Apa kekejaman neraka Saqar? Dia akan dimusnahkan hingga akhir kiamat dan seterus-menerusnya. Na'udzubillahi min. Khamsun tangkusur rajulah. Hilang kewibawaanmu, hilang kelakianmu sebagai suami dan ayah. Tarkus sholat kalau engkau di rumah tangga gak mau sholat. Yang kedua, wal kadhib. Hilang kewibawaanmu, wal kadhib kalau engkau jadi suami pembohong. Gaji 1.200.000 yang disetor 1 juta.
Bapak, Pak, Bapak, hei, kamu mau ya kita? Nyoba aja aja kita. Yang ini kemudian, ya. Kalau nyimpen kan ada itu biasa bapak-bapak, ya. Aslinya dia nyimpen nomor janda Maya dikasih nama Dono. Ya kan ada. Wal kadhib, hilang kewibawaanmu, hilang kelakianmu. Kalau kau jadi pemimpin rumah tangga, wal kadhib, punya sifat pembohong, dikit-dikit bikin alasan untuk istri. Naudzubillah min. Yang ketiga, al-bakhil, pelit, luka, nyeripit. Naudzubillah. Yuk kadang itu bapak ibu, pak, yang ngomongin pelit itu kadang gak semua tentang ibu-ibu kok. Banyak juga pria tuh yang pelit. Betul. Gunung Batin punya cerita lagi. Gunung Batin semua ini pak. Tetangga saya itu pak, tetangga saya. Pulang namanya pak. Jadi punya sifat pelit, nyeripit. Naudzubillah. Jadi sama istrinya lagi makan di dapur, lagi makan pak, dengar ada yang salam dari luar, assalamualaikum. Ini kata suaminya, bu, itu ada orang yang minta-minta itu bu. Kok bapak tahu? Kelihatan dari salamnya bu. Keluar bu, bilang sama dia, jangan minta-minta, kerja dong, kerja. Jangan bisa cuma keliling rumah, minta sana minta sini. Gak kerasa bapak ibu, bentakan suaminya terdengar sama laki-laki yang minta. Istrinya keluar ngomong, pak, mohon maaf, saya nggak boleh ngasih rezeki sama bapak. Apa dijawabnya? Iya bu, gak apa-apa. Singkat cerita, kehidupannya Allah robah. Dia jadi laki-laki miskin semiskin-miskinnya. Saking gak punya rezeki, gak mampu memberikan nafkah dengan istri menggugat perceraian. Naudzubillah min. Singkat cerita cerai pak, karena jadi miskin. Ini istrinya nikah lagi sama suami baru. Singkat cerita nikah dengan posisi yang sama di belakang rumah lagi makan-makan. Sama dengan suami barunya makan-makan, terdengar ada salam dari luar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata suami barunya baik. Bu, di depan tuh pasti orang minta-minta. Kasih dia pakaian, kasih dia duit, kasih dia makanan. Dia nggak mungkin minta-minta kalau dia nggak mampu. Kasih bu, suami barunya baik. Keluar istrinya ngasih, begitu pulang menuju dapur nangis. Ya Allah. Ditanya suami baru, kenapa nangis bu? Yang di luar, kenapa? Mantan suami saya dulu. Terus apa kata suaminya? Baru ngomong, ibu tahu siapa saya? Saya orang yang diusir dia dulu. Naudzubillah min. Hilang kewibawaannya, hilang kelakiannya. Kalau rumah tangganya, dia sebagai seorang suami, wal kadhi wal bakhil, dia pelit. Lalu yang keempat, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai pemimpin rumah tangga seorang pria, kita hilang kelakiannya, hilang kewibawaannya. Uququl walidain, dia sudah berumah tangga tapi durhaka sama orang tua. Naudzubillahi min. Ibu, patuh taatmu sudah pindah kepada suami, tapi kita sebagai suami prioritaskan orang tua dulu. Jangan kebalik, kita setelah menikah lebih patuh taat sama istri sehingga bisa menghancurkan rumah tangga kita. Naudzubillahi min. Wa isaul mar'ah, hilang kewibawaan kelakian kita. Yang kelima, menyakiti wanita, main tangan, main keras, bentak, mukul. Naudzubillahi min. Dari mudah-mudahan 1 jam kita bersama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa mengikuti akhlak Nabi yang mulia. Perlahan-lahan kita ubah akhlak kita, baik akhlak dengan manusia, akhlak sama istri, akhlak sama anak, akhlak dengan tetangga.
mudah-mudahan kita bisa meneri jejak kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila dari awal hingga akhir banyak perkataan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita duduk di sini, pulangnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Bukan hanya ilmu yang bermanfaat, ini juga bulan Maulid Nabi, kemungkinan pulang juga pada bawa berkah. Maulid kok berkah. Bapak Ibu jamaah pulang bawa berkah, saya yang ceramah pulang dibawain amal. Mak benar lagi ya, dia kak kesalahan weh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya main ke tempat saya Pak, Gunung Batin. Malam minggu besok itu ulang tahun majelis saya yang keempat. Jadi saya di Gunung Batin dulu merintis. Malam minggu besok, gimana sih besok malam minggu itu ulang tahun majelis saya yang keempat. Ada waktu, ada kesempatan main ke Gunung Batin. Sebelum saya sebelah kanan itu majelis kami sudah mulai fondasi. Mohon dukungan dan bantuan dan selalu didoa. Amin Allahumma. Pak Yai, saya boleh nggak sih ngiring bata? Boleh. Jadi kami ngerintis di sana, jamaah saya rata-rata orang Lampung semua. Dari mana-mana Lampung, dan banyak juga teman-teman Jawa. Saya juga asli Lampung Pak, asli Cimo Gunung Batin. Pulang ke Gunung Batin 2021, buka majelis zikir manakib dan sholawat, dan kami ngerintis dari bulan Rajab di 2021 bulan Rajab. Nah, tepatnya besok kami ngambilnya setiap bulan Maulid, ulang tahun majelis kami Saum Barokatun Nur yang ada di Gunung Batin. Ada waktu luang, ada waktu longgar, saya haturkan silaturahmi. Walaupun nggak besok Bapak lewat arah Bandar Jaya, saya haturkan mampir di Gunung Batin. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf dan mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah inti daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan satu keberkahan itu ya, maka kata para kiai, kalau kita berusaha tanpa doa kayaknya sombong, tapi kalau berdoa terus tanpa usaha itu adalah suatu pekerjaan yang sangat bohong. Maka untuk mendapatkan keberkahan, kita diakhiri dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Imam Masjid Baitur Rahman Islamic Center Menggala, yaitu kita Ustaz Hartono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari saya mohon kepada bapak-bapak sekalian yang beraktivitas atau yang merokok lah khususnya, ditinggal dulu rokoknya. Kemudian ibu-ibu yang sedang cerita, mohon jangan cerita dulu. Cerita nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai keluar suara. Ibu, gawe ikannya cakian itu hoika, itu lagi modal. Jadi aja ikannya cakian daripada kiai itu hoika. Tetapi aja beliau lagi modal, sama lagi modal tuh hoika. Tetapi wajib takzim sama beliau. Alahnya ilmu muda. Ilmu lebih naya, karena al ulama adalah warasatil anbiya. Jangan sampai menyakiti hati para ulama. Kalau menyakiti hati ulama, maka sesungguhnya ulama adalah warisannya Nabi. Nabi adalah kekasih Allah. Jadi kalau tak nyakit kata kiai juga orang banget dia bawa terus dia ngedek udah doa. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى بكل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العالم بسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأموال والأموال وتغفر يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بأس الخير في جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah kami berkumpul ya Allah di lingkungan Masjid Al-Ikhlas Komplek Pemda Tulang Bawang ya Allah. Pada bulan di bawah naungan taruh ya Allah, meredahkan tangan pun aja pemohon kepadamu ya Allah. Jangan kau tolak ya Allah permohonan kami karena asbab banyaknya dosa-dosa kami. Karena itu ya Allah ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami hidup asbab orang tua kami ya Allah. Karena itu tatkala orang tua kami sudah meninggalkan kami, pulang ke hadapan-Mu ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah. Terimalah amal baiknya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburan sebagai taman surga buat beliau ya Allah ya Tuhan kami. Tatkala orang tua kami masih hidup ya Allah, maka berikanlah kesehatan kepada orang tua kami ya Allah, berikanlah kemurahan rezeki ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menadahkan tangan bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Di dalam acara ini ya Allah, jangan kau anggap acara ini acara yang penuh mudarat ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang penuh barokah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ya Allah, kiranya kami memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Harapan kami ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang digolongkan menjadi syafaat dari baginda Nabi SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hidayah di tempat kami ini ya Allah, sehingga kami pulang ke rumah masing-masing kau berikan keimanan, pulang ke rumah masing-masing membawa iman, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang kau perintah dan mampu menjauhi apa yang telah kau larang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ya Allah, Indonesia Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang ya Allah, beberapa bulan ke depan ya Allah akan melaksanakan pesta demokrasi ya Allah. Oleh karena itu satukanlah hati kami ya Allah, jauhkanlah dari perpecahan ya Allah, karena Indonesia kini genap usianya 79 tahun ya Allah. Oleh karena itu dewasakanlah hati dan pemikiran kami ya Allah, supaya benar-benar misi kami, moto kami Kabupaten Tulang Bawang udang manis, unggul, aman, nyaman dan damai, dan akhirnya sejahtera pemimpinnya ya Allah, sejahtera masyarakatnya ya Allah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. الشفيع